one thing was left in the amphibian physiology, that's the effect of drugs and all. I'm sure the other sides have already told you, but after the reflexes I'm sure we'll get time, তখন আমরা just 5টা drug, okay, amphibian hearter উপর effect আমি একবার বলে দেবো, because I was supposed to already say to you, so ওটা পরে বলে দেবো, ওটার জন্য 5 মিনিট লাগবে. So previously let us complete all the reflexes. So what we will do, we will not focus on this room today, okay, we will just one by one discuss all these reflexes, and we will just one by one we should notify ourselves and note it in our books, then আমরা ওইখানে যাব, then one by one we will do everything. তাহলে আমরা এখানে বুঝে নেব, নালে যাতে কনফিউশন না হয়, ঠিক আছে? So first, what are reflexes? Already I have told you in theory class, the reflex is a response due to any stimulation, okay, either from outside, most probably from the outside of your body. So any kind of stimulation is causing your reflexes. So reflex means there should be a reflex arc that will be provided in details in your theory class. Just tomorrow only I will again repeat it, last day already bole deowa hoyeche. So reflex arc main funda is there must be a receptor, then there is a mediator, basic funda, then there is a response, and in between that somehow there is an effector which provides this response, okay. So the basic funda is that তোমরা সবাই জানো, last day I have told you there are 7 actually points. So এখানে মাঝখানে receptor-এর পরে afferent আছে, then there are synapses, then there are efferent, okay. Those synapses may be multiple according to them, polysynaptic reflex or monosynaptic reflex এরকম ভাবে বলা হয়. So there are already 7 points, okay. Just the basic funda এখানে আমি বলছি, don't write it, this is actually wrong, because if you want to write the total reflex arc, then you have to write everything like receptor, then afferent, okay, then mediator means center, then efferent, then হচ্ছে গিয়ে synapse, then effector, then response. So there are 7 points দেখো, okay. So just আমরা এগুলো থিওরিতে অলরেডি বলবো, সো এইজন্য আমি এখানে বেশি বলছি না, okay, অলরেডি বলেওছি আগের দিন থিওরিতে. So we will be directly going into the types of reflexes and what we need to do in the practical, okay. So এইভাবেই থিওরিতে ওই জন্য একসাথে করানো হচ্ছে যাতে there is no discrepancy, ওখানে বুঝবে এখানে করবে, ওকে. তো সেম জিনিসটা এখানে করব. কি কি হয়, reflexes may be spinal reflex, okay, or CNS reflex, central nervous system reflex, okay. So this is two kind of reflexes. Also they may be superficial or deep. So CNS reflexes, spinal reflex and CNS reflexes. So cranial nerve reflexes, CNS reflex কে আমরা আরেকটা বলি, সেটা হচ্ছে cranial nerve reflexes. So what are those cranial nerve reflexes? Okay, so already this part we have already completed in our all those 12 muscle discussion, like jaw jerk, okay, those jerk reflexes, matlab deep tendon reflexes, biceps jerk, jaw jerk, triceps jerk, supinator jerk, okay, all those things. But and also we have done those visual reflexes, তাই তো ওগুলো reflex, they are also stimulated by outside stimulus, they are also like ওখানে স্টিমুলাসটা কি ছিল, the light source, okay. So in those cases ওগুলো আমাদের এখানে থাকবে, we have already completed, আমরা এক এক করে লিস্ট গুলো বলবো, but we will start with this spinal reflexes যেটা এখনো তোমাদের হয়নি, okay. So what are the spinal reflexes? Spinal reflexes means that they are, if the main center of these things, এই যেখানে সেন্টারটার কথা বলছিলাম, center, the mediator which actually takes up the afferent fibers and provide order to the efferent fibers, those are actually present in your around the spinal cord, okay, the center is present, so that's why it's called spinal reflexes. Similarly কেন cranial reflex বলে, you can understand, because the center is present in CNS, okay, not in the spinal cord, so that's why, okay, the main spinal and CNS বা cranial এরকম নাম দেওয়া হয়েছে. And also superficial and deep, depending upon if the reflexes, the tendons presence of the tendons, and also over which skin. Some things we do over skins, something we do over একদম basic cornea, conjunctiva, and some things we also do over deep tendons. So deep tendon reflexes and superficial reflexes. So these are the basic differences. Now one by one আমরা এক এক করে আসবো. তো ফার্স্টে
we will come to superficial reflexes. Just write it down one by one. একদম ফার্স্টে আমরা রিফ্লেক্সের নাম লিখবো, then we will write, okay, একটা ছক বানাও, then we will write the centers, okay, then we will write what happens, আর মাঝখানে একটা জায়গায় কি করতে হয় সেটা আমরা ফাঁকা রাখবো, অলরেডি বলবো এন্ড ওখানে তোমরা দেখে নেবে, সেই সময় লিখেও নেবে। So what we will do, first write like this, okay. So first one, তো এটা আমরা কি লিখছি, স্পাইনাল রিফ্লেক্সেস, okay. So this is one is first is plantar reflex. All of these things will be discussed in theory also, but ওখানে আমরা প্র্যাকটিক্যাল করব না, এখানে আমরা প্র্যাকটিক্যালটা করব। সো এটা আমরা plantar reflex ফার্স্ট, okay. তো plantar reflex, দেন আমরা লিখব কি, সেন্টার, okay. সেন্টার, এটা সেন্টার হচ্ছে L5 and S1, সো লিখো L5 and S1। দেন আমরা কি লিখব, ম্যানুভার, ম্যানুভার, দেন ম্যানুভারটা আমরা কিভাবে লিখবো, এখানে আমরা এখনই লিখছি না, আমরা কি করব। সো ম্যানুভার আমরা কি করি, ওকে। সো নরমালি আমরা কি করি, এখানে পা এরকম ভাবে পায়ের নিচে, ওকে, সো এরকম জায়গায় পায়ের নিচে আমরা হিল থেকে আইদার টোতে অবধি এন্ড গ্রেট টো অবধি, ওটা আমরা ওখানে দেখাবো, হচ্ছে কি হ্যামারের এই পার্টটা দিয়ে আমরা এরকম মুভ করি, ওটা আমরা দেখাবো। টিপিক্যাল নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনার্সে এগুলো ইউজ হয়, ওকে। সো এইখানটা তোমরা ফাঁকা রাখো, এটা তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো ছবি এঁকে হোক, নিজের মতো হোক, ইউ উইল রাইট ইন দ্যাট রুম অনলি, ওকে। সো বেসিক কি করি আমরা, ধরো এখানে একটা পা আছে, ওকে, সো দিস ইজ দ্য, ওকে, ডরসাম অফ দ্য ফুট, নিচের পার্টটা, ঠিক আছে। সো কি করব আমরা, হিল থেকে একবার হচ্ছে তোমার একদম রাইট সাইডের ওই অবধি, এন্ড আরেকটা হচ্ছে গ্রেট টো অবধি। সো এইভাবে আমরা দুটো এরকম টানবো, দ্য রেসপন্স উইল বি, ওকে, নরমালি দ্য ফিট কামস লাইক দিস, দেখবে পায়ের তলায় কেউ আমাদের যখন সুসুড়ি দেয় এরকম হয়ে যায় না পাটা, দ্যাট ইজ দ্য এক্সাক্ট রিঅ্যাকশন কল্ড প্ল্যান্টার রিফ্লেক্স, ওকে। সো আমরা ওখানে যখন করবো তোমরা সেই অনুযায়ী ম্যানুভার লিখে নেবে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার এক্স্যাক্টলি কি করতে হবে, ওকে। তখন মনে নাও পড়তে পারে, এটা ইজি তাই হয়তো মনে পড়ে যাবে, বাট যেগুলো একটু কঠিন সেগুলো মনে রাখবে, because there are specific positions. In these cases, in superficial reflexes, there are not so much difference in positions and all. But in case of deep tendon reflexes, like in biceps jerk, in triceps jerk, তোমাকে specific position এ bicepsটাকে রাখতে হবে, বা you have to put the triceps in specific positions, like এরকম ভাবে রাখতে হয়, bicepsটা এইভাবে রাখতে হয়, supinator you have to put the hand like this. So এই পজিশন গুলো তোমাদের মাথায় রাখার জন্য ম্যানুভারটা লেখাটাও ইম্পর্টেন্ট। এটাতে ম্যানুভার এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট না। দেন ফাইনাল এফেক্ট, the final result, the effect, which will I notice, এটা আমরা তোমরা একদম ডান দিকে লিখবে। তো এখানে কি হয়, এটা জিজ্ঞেস করবে যে what happens, this is the basic question, what happens in plantar reflex. So in case of plantar reflex, plantar flexion of all two, যেটা আমরা বলছিলাম পাটা দেখবে এরকম হয়ে যায়, তো that is plantar flexion only, তাই তো। So plantar flexion of all toes, right. So this is the effect, maneuver আমরা ওখানে লিখব। সেকেন্ড, সো এইভাবে আমরা এক এক করে করতে করতে আসবো। Now in this case, write one important thing in case of plantar reflex, very important thing, সবাই জিজ্ঞেস করে, okay. So normal reaction is plantar flexion of all toes, okay. Now there is thing called positive Babinski sign, like positive. So in case of upper motor neuron lesions or inhibition of pyramidal tracts, okay, or in case of physiological cases, in এক বছরের নিচে বাচ্চা, in case of neonates and babies under 1 year of age, এদের ক্ষেত্রে this is not an abnormality, this sign is not an abnormality, that's normal, okay. But other cases, in case of adults, it is completely pathological and is dependent upon nerve lesion. কি nerve lesion, হচ্ছে গিয়ে তোমার আবার মোটর নিউরন লিশন, স্পেসিফিক্যালি হচ্ছে গিয়ে তোমার pyramidal tracts and inhibition, okay. So এটা তোমরা এখন লিখবো, but what is the Babinski sign? Babinski sign এ কি হয়, then what is the difference in Babinski sign? So when a person having upper motor neuron lesion or any pyramidal tract inhibition, ওদের ক্ষেত্রে কি হবে, okay. So all toes, যেমন এখানে plantar flex হচ্ছিল, in that cases, actually আমি PDF বা কম্পিউটারে পড়াই না, এগুলো ওখানে সুবিধা হয়, ওখানে দেখিয়ে দেবো, okay. So in that case কি হয়, okay, in any problem, তখন এখানে উল্টো হবে। So dorsiflexion of great toe, so the great toe will be dorsiflexion মানে উল্টো,
ওকে, পামার ফ্লেকশন মানে এটা, ডর্সিফ্লেক্সন মানে উল্টো। তো দেখবে ওই বুড়ো আঙুলটা উল্টো দিকে মুভ করবে। অ্যান্ড অ্যাবডাকশন অফ হচ্ছে গিয়ে লিটল ফিঙ্গার, একদম ডান দিকে যে ফিঙ্গারটা হবে সেটা একদম ডান দিকে সরে যাবে। অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে বুড়ো আঙুলটা, the great toe, it will be like this. Okay, so the term should be, so positive Babinski sign. So this sign is present, means there is presence of positive Babinski sign. So what did I tell? Positive Babinski signs normal কি কি কাদের ক্ষেত্রে আমরা পাবো? human lesion, একদম জিজ্ঞেস করবে লিখবে human lesion এ পাবো। and in case of human lesion ছাড়াও আর একটা কাকে বললাম আমরা? infants and babies less than 1 year, ঠিক আছে, বেবিজ লেস দেন 1 ইয়ার, এটা বেবিজ হিউম্যান লিসন, বেবিজ লেস দেন 1 ইয়ার। এন্ড আরেকটা আমরা কোথায় পাবো? ডিউরিং ডিপ স্লিপ, ডিউরিং ডিপ স্লিপ। এন্ড ফাইনালি আরেকটা যেটাকে দেব ইনহিবিশন অফ পিরামিডাল ট্র্যাক্টস, ইনহিবিশন অফ পিরামিডাল ট্র্যাক্টস। ওকে, সো হিউম্যান লিসন, ইনফ্যান্ট, ডিউরিং ডিপ স্লিপ, ইনহিবিশন পিরামিডাল ট্র্যাক্টস। তার মানে ইনফ্যান্টস এর ক্ষেত্রে দিস ইজ ফিজিওলজিক্যাল এন্ড দিস ইজ অলসো ফিজিওলজিক্যাল। যখনই উইল বি again উইল বি নট asleep or উইল বি awake, এন্ড অলসো যখন বাচ্চারা বড় হয়ে যাবে 1 ইয়ার্স ক্রস করে যাবে, দেন এটা নরমাল জায়গায় ফিরে আসবে। দেন ইট ইজ ফিজিওলজিক্যাল এন্ড দিস আর প্যাথোলজিক্যাল, বিকজ ইন দিস কেসেস আনলেস ইউ ট্রিট দেম ঠিক হবে না। সো ফিজিওলজিক্যাল আর প্যাথোলজিক্যাল এর মানে জানো, সো জিজ্ঞেস করলে ইউ ক্যান টেল। সো ইন দোজ কেসেস what is noticed? Positive Babinski sign, and the effect is dorsiflexion of great toe and abduction of small toe. ঠিক আছে, বোঝা গেল? সো এটা লিখে নাও, এটা হচ্ছে ইন কেস অফ, তো ইন দিস কেস আইডিয়ালি প্লান্টার রিফ্লেক্সের উল্টোটা হয়, dorsiflexion of great toe হয় and abduction মানে বাইরে চলে যাচ্ছে, abduction of small toe হয়, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে গিয়ে পজিটিভ Babinski sign related to only the plantar reflex. So in those cases if you try to elicit the plantar reflex, only this thing will happen. এমন না যে তুমি you are doing random things and the Babinski reflex is effective. Babinski reflex is only responsible in case of plantar reflex. So you are trying to elicit the plantar reflex, like moving this on back side of this sharp side of the hammer, okay, along with the dorsum of the foot, but the response elicited should be that instead of this plantar flexion of all toes. So then you suspect, okay, the person might be having some neurological problems, then what do? We go for CT, আমরা ওদেরকে CT করতে বলি। So I worked in a neurological ward actually, so I know these things. Regular every patient এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি, ঢুকলেই আমাদের একবার করে দেখতে হয়, ঠিক আছে, কারণ তখনই আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যায় যে হিউম্যান লিসন আছে কিনা। সো আমাদের অনেকটা জিনিস আমাদের এখানে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হয়ে যায়। এগেন মুভিং অন, প্লান্টার রিফ্লেক্সের পরে আমরা কোথায় আসবো? অ্যাবডোমিনাল রিফ্লেক্স, পেটে। অ্যাবডোমিনাল রিফ্লেক্স হ্যাভ রুট ভ্যালুজ অফ, এখানে আমরা, so in case of spinal nerves, one another thing we also call it root value. So if someone asks, or some examiner or someone asks কি বলো তো বাবা রুট ভ্যালুটা কি, don't panic, root value is only the center, root value, okay, spinal nerves এর ক্ষেত্রে অনেকে root value বলে। সো এই ক্ষেত্রে root value হচ্ছে T7 to T12, T7 থেকে T12, ঠিক আছে। The maneuver is, okay, so this is your body, abdomen, so along the line of costal margin, along the line of costal margin মানে এই যে এরকম costal margin, so along the line of costal margin you have to move that thing, okay, you have to move. So the patient will be বিছানার উপর এইভাবে he or she will be lying on her back or on his back, and also in supine position. So what will I do? We will just run this sharp end over her or his costal margins, like this is my costal margin. So lower border of costal margin মানে কি? lower border of কি, এটা কি বলে, রিব কেজ, তাই তো। সো রিব কেজের নিচে আমরা এরকম ভাবে ল্যাটারাল টু মিডিয়ালি এসে এরকম ভাবে আনবো, এন্ড অলসো প্যারালাল টু দ্যাট along the line of umbilicus, মানে এখানে যদি umbilicus থাকে আমরা এরকম জায়গাতেও করব, ওকে, ওখানে আমরা করব। So in that case কি হবে? A slight ripple of abdominal muscles, you might miss it, okay, but
the procedure you have to do correctly. First year you cannot elicit by doing that, but we have to repeat the procedure and you have to do the procedure confidently. So in case of অনেক সময় আমরা ওখানে পাই না, okay, because the person is conscious. কেন আমরা in some cases we are trying but we cannot elicit these reflexes. In some cases the patient definitely have to elicit, okay, but in some superficial and deep reflexes we might not get it because the person is very much conscious or self conscious ki amar opore hocche, so his or her muscles is automatically really contracted, okay, so erokom hoy nervousness, anxiety. In those cases, okay, the reflexes may not be gotten properly, so don't worry about that, but the procedure must be important. Eta kibhabe boja gelo along the costal margin আমরা medial to lateral to medially আনি and also parallel to that along the line of umbilicus আমরা lateral to medially এরকম umbilicus অবধি আসি, and the desired effect should be, okay, ripple of contraction. Abdominal muscle একটা ripple টাইপের দেখবে, ripple of contraction over abdominal muscles. Abdominal muscles মানে পেটের সামনে এখানে কি কি মাসল থাকে, এই এগুলোর নাম কি বলো? রেকটাস অ্যাবডোমিনাস, গুড, রেকটাস অ্যাবডোমিনাস। আর কি থাকে? রেকটাস অ্যাবডোমিনাসের কোন লেয়ার থাকে? ঠিক আছে, পড়বেন এটাতে। এনিহাউ কন্ট্রাকশন ওভার অ্যাবডোমিনাল মাসল, অ্যাবডোমিনাল মাসলস, ওকে, মাল্টিপল মাসলে হয়, সো ওভারঅল কন্ট্রাকশন হয়। সো দিস ইজ দ্য ডিজায়ার্ড এফেক্ট। দেন থার্ড, প্ল্যান্টার হয়ে গেল, অ্যাবডোমিনাল হয়ে গেল। দেন দ্য থার্ড ইজ স্ক্যাপুলার রিফ্লেক্স। Scapular reflex along the border of the scapula, okay, so this is the scapula, so along the border of the scapula, okay, you have to do it lateral to medially, same way. So ekhane root value koto, C5 to T1, and the desired effect is, okay, supraspinatus and infraspinatus muscles. So supraspinatus and infraspinatus muscles are present along the wing of the scapula and also the lower border of the scapula, if I am not wrong. Suprascapular, sorry, spinatus bolechi, sorry, suprascapular, supraspinatus hi hobe. Anyhow, so supraspinatus and infraspinatus, so this is your scapular reflex. Supraspinatus দেখবে ওখানে স্ক্যাপুলার যে স্পাইনটা থাকে তার ঠিক উপরে যে মাসলটা থাকে সেটাকে সুপ্রাস্পাইনাটাস বলে। পড়েছো তো অ্যানাটমিতে? তুমি তো কনফিউজ ছিলে কেন? আমি তোমার দেখে কনফিউজড হয়ে গেলাম। ওখানেই তো সুপ্রাস্পাইনাটাস থাকে, স্ক্যাপুলার স্পাইন থাকে যে একটা, সেটাই বলছি, ঠিক আছে। সো ইয়া, so ওই যে along the scapular spine, just above the scapular spine and just below the scapular spine, there are two muscles. স্পাইনের উপরেরটাকে বলছে supraspinatus, তোমরা তো অ্যানাটমি এগুলো সব হয়ে গেছে এগুলো, আর স্ক্যাপুলার নিচটাকে বলছে infraspinatus. So contraction of this muscle, okay, infraspinatus muscle contraction, and little bit of contracting wave you will see along that area, okay. So that's it. Third হয়ে গেল, fourth scapula হয়ে গেল। Then a few reflexes, okay, along the lower part of your body. সেখানে এখানে কি কি রিফ্লেক্স? এই রিফ্লেক্সটা খুব ইজি, অ্যানাল রিফ্লেক্স। এটা নরমালি তোমাদের করতে বলবে না, বাট দিস রিফ্লেক্স ইজ ভেরি ইজি। সো অ্যানাল রিফ্লেক্স রুট ভ্যালু ইজ S3 S4, ইজি টু রিমেম্বার। স্যাক্রাম S4 S3, ওকে, নিচে চলে যাচ্ছে, তো স্যাক্রামে S3 S4, এন্ড এখানে কি হয় বুঝতেই পারছো, কন্ট্রাকশন অফ অ্যানাল স্ফিংটার, contraction of anal sphincter, okay, so contraction of anal sphincter ekhane ki kori amra, okay, so along the, okay, anal sphincter along the outside of along the opening of the anal opening এ আমরা কি করি, ওই যে ওই এখানে হাতুড়ির এই যে পেছনের এই এন্ডটা আছে, সো অ্যানাল যে ওপেনিং আছে, ধরো এখানে একটা অ্যানাল ওপেনিং এরকম, সো আমরা অ্যানাল ওপেনিংটাই কি করি, এরকম ভাবে ওর সাইডে, ওকে, ওই মুভ ইট, এরকম হলে দ্য পারসন উইল হ্যাভ কন্ট্রাকশন অফ হিজ অ্যানাল স্ফিংটার, ওকে। তো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানাল রিফ্লেক্স। অ্যানাল রিফ্লেক্সের পর আছে ক্রিমেস্টারিক রিফ্লেক্স। দেখো ক্রিমেস্টার, CREMESTARIC, ক্রিমেস্টারিক রিফ্লেক্স। ক্রিমেস্টারিক মাসেলের নাম শুনেছো, ওকে, এখানে স্ক্রটামের আশেপাশে ওখানে থাকে, সো ক্রিমেস্টারিক, ওকে। সো রুট ভ্যালু ইজ L1 L2, এগুলো একটু মুখস্থ করবে, কিছু করার নেই, মুখস্থ করতে হয়, ঠিক আছে। L1 and L2, so this is our root value, and এখানে আমাদের কি হচ্ছে,
Cremasteric reflex of course cremasteric reflex মানে contraction of cremasteric muscle ই হবে, so contraction of cremasteric muscle মনে রাখবে এটা কিন্তু anal sphincter আর এটা cremasteric muscle, ওকে। সো cremasteric muscle এর আমার হলে কি হবে, cremasteric reflex এ ascending of also testis হবে। নাও this cremasteric muscle এখানে cremasteric reflex এ actually আমরা কি করি, in case of this we will actually take this thing, okay, the patient lying in supine position or also he can sit, he or she can sit. Normally ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা আমরা দেখি, ছেলেদের ক্ষেত্রে এই মাসলটা থাকে, okay, so in case of boys we will notice the ascent of testis also, ঠিক আছে, ascent of testis cremasteric muscle ছেলেদের ক্ষেত্রে আমরা টেস্ট করব কোথায়, এই যে along the medial border of the thigh, এরকম ভাবে আমরা নিচ থেকে উপর এরকম ভাবে আনি, ঠিক আছে। সো তখন আমাদের কি হবে, the cremasteric muscle they will contract, and cremasteric muscle contract হলে কি হবে, আমার testis উপরে চলে আসবে, so the ascent of testis, so the effect of cremasteric reflex should be contraction and also contraction of cremasteric muscle, আরেকটা আমার হচ্ছে গিয়ে এফেক্ট দেবে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ascent of testis, ultimately the ascending of testis হবে, ঠিক আছে। So and finally 6 Bulbocavernosus reflexes. So in this case, okay, so Bulbocavernosus reflexes, okay, so in this case হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে ওখানে পেনিস আছে, পেনিসের হচ্ছে গিয়ে নিচে ডরসাম, ঠিক আছে, সো ওখানে আমাদের হচ্ছে গিয়ে টাচ করতে হয়, ওখানে টাচ করলে what will be the desired effect, contraction of bulbocavernosus muscle, that's জন্য নামটা এরকম, ওকে। সো contraction of bulbocavernosus muscle, সো ইন দিস কেস আমরা কি করি, গ্ল্যান্স পেনিস হয়, গ্ল্যান্স পেনিসের নাম শুনেছো অ্যানাটমিতে, তো গ্ল্যান্স পেনিসের নিচের এরিয়াতে, ওকে, ডরসাম অফ দ্য গ্ল্যান্স পেনিসে আমরা ওটাকে এরকম ভাবে টাচ করি, টাচ করলে কি হয়, contraction of bulbocavernosus reflex, and the root value is again the same as anal reflex, S3 S4. So this is your list of our spinal reflexes. তো এদের মধ্যে for obvious reasons আমরা এই রিফ্লেক্সটা এক্ষুনি দেখবো না, আমরা দেখবো হচ্ছে কি যেগুলো আমাদের পক্ষে দেখা পসিবল, ওকে, ইন আ জেনারেল সেটআপ লাইক এই তিনটে, ঠিক আছে, এইগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব, and this will be the desired effects, আমরা এগুলো নোটিস করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে। প্রসিডিউর তোমরা নিজের মতো করে লিখে নাও, তাড়াতাড়ি লেখো, একটু বাকি থাকলে তাড়াতাড়ি লিখে নাও, এক্ষুনি আমরা এরপরে নাও these are our spinal reflexes, and also you have to remember all of these are superficial, তোমরা দেখো আমরা কিন্তু এখানে কোনো এক জায়গাতেই আমরা হ্যামারটা দিয়ে হিট করিনি, we are just touching it and moving it along with the superficial space বা skin, so these are all our superficial reflexes, so these are superficial spinal reflexes, ঠিক আছে। সো তাড়াতাড়ি লেখো, ওকে, এরপরেই আমরা সুপারফিশিয়াল ক্রেনিয়াল রিফ্লেক্সে ঢুকবো and the main thing is finished, এরপরে আমরা যেগুলো করব we all have already completed that exclusively, আমি তো অনেকবারই তোমাদের জিজ্ঞেস করেছি, এটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো সবচেয়ে আগে ছিল প্ল্যান্টার, দেন ছিল কর্নিয়াল, দেন ছিল হচ্ছে গিয়ে সরি প্ল্যান্টার বলছি, কর্নিয়াল বলছি, এটা তো তোমার কর্নিয়াল কনজাংক্টিভাল হচ্ছে গিয়ে এবার আমরা পড়বো, ওখানে ছিল প্ল্যান্টার, প্ল্যান্টারের পর ছিল অ্যাবডোমিনাল, অ্যাবডোমিনের পরে তোমার স্ক্যাপুলা, স্ক্যাপুলার পরে অ্যানাল রিফ্লেক্স, ক্রিমাস্টারিক রিফ্লেক্স, বালবোকাভার্নোসুস রিফ্লেক্স, তো স্ক্যাপুলা রিফ্লেক্স, অ্যাবডোমিনাল রিফ্লেক্স, ওকে, and also your plantar reflex, you have to remember all the names, হট করে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে নাম বলতে, তখন বলতে পারবে না, ঠিক আছে, তো মনে রাখবে, মুখস্থ করে রাখবে, সো লেখো এক এক করে, ওগুলো আলাদা করে কিছু বলার নেই, আমি মুখে বলছি তোমরা লেখো, হ্যাঁ। সবচেয়ে ফার্স্ট তোমার কি মনে পড়ছে, স্পাইনাল রিফ্লেক্সেস বলো, সবচেয়ে আগে আমরা কি করেছিলাম, কোনগুলো করেছিলাম, স্পাইনাল রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে সুপারফিশিয়াল, যেখানে আমরা জাস্ট রাব করতাম, লেখো কনজাংক্টিভাল রিফ্লেক্স, লেখো তাড়াতাড়ি লেখো, যদি আমরা শুরু করেছিলাম হচ্ছে গিয়ে নিয়ে সেকেন্ড আর থার্ড নার্ভ নিয়ে, ওকে, সো আমরা সেকেন্ড থার্ড দিয়ে শুরু করি, লেখো ভিজুয়াল রিফ্লেক্স, লেখো ফার্স্টে ভিজুয়াল রিফ্লেক্স,
এগুলো তো তোমরা জানো, আমি জাস্ট খুব বাজে হাতের লেখায় তাড়াতাড়ি লিখে আছি। ভিজুয়াল রিফ্লেক্স, ভিজুয়াল রিফ্লেক্সের মধ্যে কি কি ভাগ হয়? লাইট রিফ্লেক্স, লাইট রিফ্লেক্সের মধ্যে কি কি হয়? ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট। এইগুলো তো তোমাদের বলার কথা, আমি বলছি কেন বলো। লাইটের মধ্যে হয় ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট, আরেকটা ভিজুয়াল রিফ্লেক্স কি হয়? অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। সব হয়েছিল, সব কোন কোন নার্ভে হয়েছিল বলো তো? এগুলো কোন নার্ভে ছিল? কোন নার্ভে হওয়ার কথা? চোখে। সো সেকেন্ড এন্ড থার্ড, একটা বলেছিলাম মনে করো, একটা ইফারেন্ট হয়, একটা ইফারেন্ট হয়। দ্যাটস হোয়াই উই আর ডিসকাসিং দিস ইন কেস অফ বোথ দ্য নার্ভস। কোন কোন নার্ভ ছিল? অ্যাফারেন্ট কি ছিল? সো ক্রেনিয়াল নার্ভস বললে ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ মেনশন দ্য অ্যাফারেন্ট এন্ড ইফারেন্ট। অ্যাফারেন্ট কি ছিল? সেকেন্ড সিএন, ভালো করে মনে করবে। এন্ড ইফারেন্ট কি ছিল? থার্ড, থার্ড সিএন। ডিজায়ার্ড এফেক্ট তোমরা অলরেডি জানো ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্সে। নাও আমাকে বলো কি তোমরা বুঝেছো, জিজ্ঞেস করো, মনে আছে কিনা জিজ্ঞেস করবো। ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্সে কি কি এফেক্ট হয়? হোয়াট আর দ্য এফেক্ট অফ অফকোর্স ম্যানুভারটা কি? ডাইরেক্ট রিফ্লেক্সের ম্যানুভার কি? কি করি আমরা? ধরো স্যার তোমার মুখে জিজ্ঞেস করলো, কি বলবে? তুমি তো জানো, ওইদিকে থেকে কেউ বলুক, ওরা কেমন কনফিউজড হয়ে বসে। এই বলো, দাও। এটা তো ইজি, বলো তাড়াতাড়ি বলো, সময় নষ্ট হয়ে আছে। হ্যাঁ, চোখে আমরা আলো ফেলবো, এটাই হচ্ছে ম্যানুভার। ওকে, সো ডাইরেক্টে আমরা কি নোটিস করব? ওকে, ডাইরেক্টে আমরা নোটিস করব কি? কন্ট্রাকশন অফ স্ফিংক্টার পিপিলি, তাই না? এই মাসেলগুলোর নাম বলতে হবে তো। Contraction of pupil, অবশ্যই contraction of pupil, but for due to pupil is not itself a muscle, so which is sphincter, so actually this is the sphincter function like your canal sphincter, বুঝতে পেরেছো? So contraction of sphincter pupilli, anyhow contraction of sphincter pupilli, তো sphincter pupilli contraction এর জন্য তোমার desired effect কি হয় ultimately? Constriction of pupil, constriction of pupil, এটাই আমরা দেখি। and যেহেতু আমরা ডাইরেক্ট বলছি, সো ইন কেস অফ ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স দ্য কন্ট্রিকশন অফ পিপল উইল বি, এটা তোমাকে উল্লেখ করতে হবে, কন্ট্রাকশন অফ স্ফিংক্টার পিপিলি এন্ড কনস্ট্রিকশন অফ পিপল ইন দ্য সেম আই। সেম আই, এটা কিন্তু বলতে হবে। সেম আইটা মিস করলে তখন আবার স্যার বলবে যে নাম্বার কেটে নেবে, ফর অবভিয়াস রিজনস। এন্ড অলসো ইনডাইরেক্টেও সেম ম্যানুভার, বাট এখানেও সেম জিনিসটা হচ্ছে, বাট ইনডাইরেক্টে দ্য পয়েন্ট ইজ ইন দ্য অপোজিট আই, এটা বলার কিছু নেই। ওকে, অনেক বইতে ভালো টার্মে in a lot of books in good terms এটা এইভাবে লেখা থাকতে পারে কি ipsilateral eye and contralateral eye, same meaning. Ipsilateral means ipsi मतलब same, contra means opposite, so ipsilateral और contralateral term use করা থাকতে পারে, you can use those terms also, and you can also use basic terms also, same and opposite. বেশি ipsilateral contralateral বলতে গিয়ে মেন জিনিসটাই ভুলে যেতে পারো তোমরা সবে ফার্স্ট ইয়ার, don't forget that. ওকে, ইজিতে মনে রাখবে। অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, দিস ইজ ভেরি ফেভারিট অফ মাই, আমি এটা পরীক্ষায় রেগুলার জিজ্ঞেস করি, এখনো জিজ্ঞেস করব, বিকজ এখানে অনেক ভুল ধরার চান্স থাকে। বলো অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সে তোমার অ্যাফারেন্ট কি ছিল আর ইফারেন্ট কি ছিল? শিগগির বলো। সেম 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 ছিল, কিচ্ছু মনে নেই তোমাদের? কদিন, বেশি দিন তো হয়নি, সেম ছিল, একসাথেই বলা হয়েছে, তো মাস্ট বি দ্য সেম না, একসাথেই বলা হয়েছিল তো ভিজুয়াল রিফ্লেক্সের মধ্যে ওটা। নাও দ্য থিং ইজ ইন দিস কেস হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট? হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট? দেয়ার আর 3 এফেক্টস, তিনটে এফেক্ট ছিল। বলো ফার্স্ট এফেক্ট কি? শিগগির বলো, যে জানা জিনিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। কন্ট্রাকশন অফ, এগুলো তো তোমাদের খাতায় লেখার কথা। অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, অ্যাকোমোডেশন ইজ ডিউ টু কোন মাসেলের কাজ? অ্যাকোমোডেশন সিলিয়ারি মাসেল, সো কন্ট্রাকশন অফ সিলিয়ারি মাসেল। তো অনেকবার করো, কারণ মুখে তোমাদের তো অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি এটা। এনিহাউ কন্ট্রাকশন অফ সিলিয়ারি মাসেল। ওকে, আরেকটা কি হয়? আরেকটা হয় বলো, তিনটে হয় একটা আরেক। তো এই যে কন্ট্রাকশন অফ সিলিয়ারি মাসেলের জন্য এফেক্ট কি হচ্ছে? anterior curvature of the lens, তাই তো? সো ইনক্রিজ ইন anterior curvature of lens. নাও সেকেন্ড, একটা হচ্ছে সিলিয়ারি মাসেল হলো, আরেকটা কি হলো? আরেকটা কি হয়েছিল? the second thing what was happening in that cases in accommodation reflexes, বলো। ওকে, সো sphincter pupilli, constriction of হচ্ছে গিয়ে
ciliary muscle and also sphincter pupil. Okay, so constriction of pupil due to, so okay, তো constriction of sphincter pupil resulting in সেখানে দুটো, এই যে এখানেই তুমি ইফেক্টর এন্ড রেসপন্সের ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে। সো ইন দোজ কেসেস আমি অলওয়েজ বলেছি যে দেয়ার ইজ এন ইফেক্টর বাট দেয়ার ইজ এ রেসপন্স। সো ইন দিস কেস দেখো সবসময় অল অফ দিস কেসেস দেখো দ্য ইফেক্টর ইজ সিলিয়ারি মাসেল, বুঝতে পারলে? So the effector is ciliary muscle. The contraction of this effector is resulting in a response. So the response is increase in anterior curvature of veins. So constriction of sphincter pupilli is an, in these cases also the constriction of sphincter pupilli is an effect. So the effector is the sphincter pupil. Okay, the sphincter pupilli. But the response is constriction of pupil. Okay. Similarly, sphincter pupilli effector hote pare, abar the result can be or the response can be dilatation of pupil hote pare. Okay, so in that cases contraction hobe na, in that cases ki hobe relaxation of sphincter pupilli. So the effector and response er difference ta বোঝা গেল। Effector is a muscle, okay, muscle একটা হতে পারে, একটা tendon হতে পারে, which is producing the effect, but the effect itself can be different. যেমন sphincter pupilli can be the effector, but the effects may be either due to constriction or may be due to relaxation. So constriction হলে কি হবে, pupil হচ্ছে constrict করবে, আর relax হলে কি হবে, pupil dilate করবে, তাই না? সো ইফেক্টর আর রেসপন্সের ডিফারেন্স বুঝতে পারলে? এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, অনেকেই জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদিও জিজ্ঞেস করোনি আমাকে, কেন জানি না, হয়তো বুঝতে পেরেছিলে তাই অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে স্যার ইফেক্টর আর রেসপন্সের ডিফারেন্স। ওকে, সো দিস ইজ ইফেক্টর হুইচ ইজ ট্রাইং টু অর হুইচ ইজ মডুলেটিং দ্য রেসপন্স, আর রেসপন্স ইজ যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা কিন্তু এই যে কনস্ট্রিকশন অফ সিলিয়ারি মাসল আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা রেসপন্স। আমরা দেখতে পাচ্ছি লেন্সটা এরকম হয়ে গেছে, চোখটা এরকম কনভার্জ হয়ে গেছে। কনভার্জ হওয়ার কথা মনে পড়লো, the third effect is, so in case of constriction of sphincter pupilli, constriction of pupil is the response, right? So in third effect কি ছিল, আরেকটা ছিল, শিগগির বলো, জোরে বলো। ভেরি গুড, মিডিয়াল রেক্টাস, তাই তো? কারণ এই যে চোখটা হচ্ছে কি এরম আসলে ভেতরের দিকে আসছিল, তো ভেতরে এই ভেতরের দিকে কি মাসল থাকতো, মিডিয়ালি, দ্য মিডিয়াল রেক্টাস। সো মিডিয়াল রেক্টাস ভেতর দিকে টানছিল, ওখানে ছবি এঁকে এঁকে আমরা ডিসকাস করেছিলাম। সো ইন দিস কেস, যেমন ইন দিস কেস দ্য ইফেক্টর ইজ মিডিয়াল রেক্টাস, সো এন্ড দ্য রেসপন্স ডিউ টু কন্ট্রাকশন অফ মিডিয়াল রেক্টার ইজ কনভার্জেন্স অফ আইবলস। সেটাই লেখো, কনভার্জেন্স অফ আইবল আর কনভার্জেন্স অফ ভিজুয়াল অ্যাক্সিস। না, আগে তুমি এটা লেখো, হচ্ছে কি মাসলটার নাম আগে লেখো। সো medial rectus constriction. Okay, so then the response would be convergence of eyeballs. Convergence of eyeballs. Okay, convergence of eyeballs. So বোঝা গেল ইফেক্টর আর রেসপন্সের ডিফারেন্স। এগুলো তোমরা সবই জানো, আমার একদম একবার লিখে আমি মুছে দিচ্ছি। এনিহাউ ভিজুয়াল রিফ্লেক্স হয়ে গেল। দেন আমরা চলে যাব চোখের রিলেটেড আর কিছুতে। কি কি ছিল সেকেন্ড বলো? কর্নিয়া রিফ্লেক্স। এগুলো সব আমরা ওখানে করার দরকারও নাই ইভেন, বিকজ উই হ্যাভ অলরেডি ডান ইট মাল্টিপল টাইমস। চোখে তুলো ফুলো ঢুকিয়ে দিয়েছিলে আগের দিন তোমরা। সো কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, conjunctival reflex, we will be studying it very fast. Conjunctival reflex, ঠিক আছে, সেভিং অ্যাজ মাচ টাইম অ্যাজ ইউ ক্যান, কারণ এগুলো অনেকবার হয়ে গেছে। এনিহাউ সেন্টার কি হবে? সেন্টার এখানে বলো, শিগগির বলো। কনজাংক্টিভাল আর কর্নিয়াল রিফ্লেক্সের সেন্টার কি হয়? দুটো সেম হয়, খুব সোজা। অ্যাফারেন্ট ইজ ফিফথ সেন, রিফারেন্ট ইজ সেভেন্থ। ওকে, সো ইন বোথ কেসেস কর্নিয়াল রিফ্লেক্স এন্ড কনজাংক্টিভাল রিফ্লেক্স দ্য অ্যাফারেন্ট আর ডিফারেন্ট ইজ সেম, জাস্ট লাইক এখানেও সেম, এখানেও সেম। ওকে, সো এফেক্ট কি হবে এখানে? কর্নিয়াল রিফ্লেক্সের এফেক্ট কি হবে? অফকোর্স চোখটা বন্ধ হয়ে যাবে, আর চোখ বন্ধ হয়ে গেলে আমার কোন মাসল এফেক্টেড হয়? ওকে, কি হচ্ছিল ওখানে? চোখটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ওকে, তো কোন মাসল এফেক্টেড হয় বলো চোখ বন্ধ হলে? শিগগির বলো। ভেরি গুড, ভেরি গুড, চোখটা পুরো গোল হয়ে থাকছে, যে বন্ধ হচ্ছে মানে পুরো চোখটাকে এফেক্ট করছে। সো ভেরি গুড, ভেরি গুড, অরবিকুলারিস অকুলি। সো কনস্ট্রিকশন অফ, বুঝে বুঝে পড়লে খুব সুন্দর উত্তর দিতে পারবে। কনস্ট্রিকশন অফ অরবিকুলারিস অকুলি, তো ওই জন্যই বারবার আমি টার্মটা ইউজ করছি যে চোখ বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় মানে তোমাকে বুঝতে হবে অরবিকুলারিস অকুলি, ঠিক আছে?
constriction of orbicularis oculi. And so তার মানে এটা হচ্ছে তোমার ইফেক্ট, রেসপন্স ইজ ক্লোজার অফ আইলিডস, both eyelids actually. এখানে যদি আমার অনলি ওয়ান আইলিড হতো, মোস্ট প্রবাবলি কোন মাসলের নাম মনে পড়ছে? আপার আইলিড, ড্রুপিং, লিভেটাল প্যালপেব্রি সুপেরিয়রিস। তো এলপিএস এর জন্য আমার তখন কিন্তু তোমাকে বোথ আইলিড না, তখন ড্রুপিং শব্দটা ইউজ করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড ড্রুপিং অলসো, বাট ইন দিস কেস constriction of orbicularis oculi, ওকে, corneal reflex, conjunctival reflex, সেম, দুটোতেই তোমরা খেয়াল করেছো চোখটা বন্ধ হয়ে যায়, ওকে। সো constriction of orbicularis oculi leading to rapid closure of eyelid, বা closure of both eyelids, ওকে। সো এনিহাউ এটা হয় in both cases, you have noticed it, এটা আলাদা করে দেখানোর কিছু নেই বা বলার কিছু নেই। সো তিনটে হলো, এন্ড ফাইনালি আরেকটা আছে তোমার 1 2 3, আরেকটা ছিল right palatal reflex. So palate তোমরা জানো, soft palate, hard palate. So on the back side of the palate, pharynx এর ঠিক সামনে কখনো কখনো আমরা কি করি দেখবে, যখন গ্যাস হয়ে যায় বা উই ফিল সার্টেন প্রবলেমস, অনেক সময় আমরা গলায় আঙুল দিয়ে বমি করার চেষ্টা করি। আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি গ্যাগ রিফ্লেক্স, ওকে। সো দ্য গ্যাগ রিফ্লেক্স দেখবে ওই এরিয়াটায়, ওই রকম জায়গাটায় আমরা যখন এরকম হাত দিই এরকম ভাবে আমাদের বমি আসে, ওকে। So we feel like vomiting when we touch those area. So this palatal reflex is exactly the same. Amra will be touching the same areas, okay, we will be propagating the same areas, stimulating the same areas. Same areas mane anterior part of the or upper part of the your pharynx, and also the back portion of your palate. So and that areas if we আমরা যদি এরকম ভাবে করি, সো আমাদের রিফ্লেক্স, আমাদের প্যালেটাল রিফ্লেক্স, এই প্যালেটাল রিফ্লেক্সটা আমাদের elicit হয়। So in this palatal reflex, what are the main thing happens? বলো ইফেক্ট কি হয় and muscle response কি হয়? Simple, constriction of palatal muscles, nothing much. Palatal reflex, so constriction of palatal muscles, okay. So বাস, so এই হচ্ছে কি আমার cranial reflex এর মধ্যে the superficial ones. Why superficial? Because in these cases আমরা একবারও এরকম মারিনি বা কিছু ইউজ করিনি, এগুলো either we have dragged our things, like in case of palatal reflex, and or in case of conjunctival or corneal reflexes we drag those cotton swabs over it, and either নয়তো আমরা বাইরে থেকে টর্চ ফেলেছি। So these are very soft, these are done superficially, so these are all superficial reflexes. Now we'll move on to the deep reflexes, or may I call it deep tendon reflexes. ওদেরকে আমরা deep tendon reflexes বলি, because since those muscles are present in very deep, all of them has actually tendons, okay, connecting them on both side with other bones, or situated bones around them. So এই সব বোনে ওরা হচ্ছে কি দিয়ে লেগে থাকে? টেন্ডন। বেসিক তোমরা অ্যানাটমিতে অলরেডি পড়েছো, ঠিক আছে। So in those cases we will be affecting or we will be eliciting or stimulating actually those muscles or those tendons, so that we can notice specific movements of those muscles, ঠিক আছে। So এগুলো হচ্ছে ডিপ রিফ্লেক্স। নাও আমরা কেন ওখানে এরকম টাচ করলে এলিসিট হয় না? because these are deep, okay. So since these muscles or tendons are situated deep inside your skin, so do you think only a touch can affect them? No, আমাকে একটু জোরে এফেক্ট করতে হবে, so that the stimuli reaches them. So সেই জন্য আমাকে I have to stimulate them a little faster, আর একটু জোরে। সেই জন্য আমি কিন্তু ডিপ রিফ্লেক্স we can never elicit by just touching the hammer and all, আমাকে একটু জোরে এরকম করতে হবে, যেহেতু the tendon is present in a deep, I have to apply a little force, ঠিক আছে। তো সেখানে ডিপ রিফ্লেক্স তোমরা অলরেডি জানো, and also এর কতগুলো আমরা ওখানে কভারও করেছি। কি কি কভার করেছি আমরা? তো ফার্স্টে আমরা যেগুলো কভার করেছি সেগুলোর ব্যাপারে বলি। So in these cases আরেকটা জিনিস, remember another thing, so in all these cases since these muscles are situated so deep and all the tendons are actually affected, so these muscles actually provide some jerky movements when you are affecting those tendons. So these jerky movements এর জন্য we also call this jerks. খেয়াল করবে সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্সে আমরা কিন্তু কখনো জার্ক বলি না। even if your eye flutters close, we never call it jerk. Like conjunctival reflex,
corneal reflex the closure of eyeballs or sorry closure of eyelid is not that smooth দেখবে এরকম দিলে ফ্যাট করে হয় okay so even if that is irregular even if there is a jerky movement of orbicularis oculi sudden rapid closure হচ্ছে we still cannot call it jerks okay আমরা jerk বলবো না because that muscle don't jump or don't move actually but just closer হচ্ছে okay so that is superficial so jerk is when your muscle moves and your body provides a specific movement after an stimulation that is called jerk so in those cases আমরা ওগুলোকে jerk বলবো ঠিক আছে because the jerk is noticed okay so কি কি আমরা করেছি সবচেয়ে আগে কোনটা মনে পড়ছে jerk বলতে jaw jerk ওখানে আমরা জানি কি করতে হয় বলো এইখানে মেন্টাল এরিয়ার উপর আমরা কি করি হাতুড়ি দিয়ে কোন সাইডটা দিয়ে মারবে একটু ওল্ড এক্সামিনার হলে he will ask you these things also কোন দিকটা দিয়ে মারবে তুমি ছোট দিকটা okay ছোট দিকটা দিয়ে only the tricep jerk is felt by this broad end of your rubber end of the hammer ঠিক আছে বা এটাকে কি রাবার পোরশন অফ দ্য হ্যামার কি একটা বলে আমি নিজেই ভুলে গেছি পড়ে এলাম এইগুলো মনে থাকে ফালতু জিনিসগুলো বাট এইগুলো কিন্তু অনেক বয়স্ক স্যারেরা দে আস্ক ইউ দিস থিংস ওকে বলো তো বাবা কিছু না তুমি ভাবলে হয়তো এত কিছু জিজ্ঞেস করে এত কিছু পড়ে গেলে প্রথমেই ফেসে গেলে কত এগুলো পার্টস বলো তো জিজ্ঞেস করবে সো স্টেথোস্কোপের পার্টস বলো সো এর পার্টস কি হয় একটা হচ্ছে একটা রাবার হিটিং এরিয়া এন্ড আরেকটা হচ্ছে ব্লান্ট এরিয়া ব্লান্ট স্টিলি এরিয়া ওকে আরেকটা জিনিস এর মধ্যে হচ্ছে এটা খুললে দেখবে এখানে রোয়া দিয়ে ইয়েও থাকে ওকে এটা তোমরা জানতে না বাট এটা নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশনের জন্য আমরা অনেক সময় করি ঠিক আছে ওকে এই যে এরকম একটা থাকে ওকে সো এটাও থাকে এটা নরমালি বোঝা যায় না এটা হচ্ছে কি ভেতরে এইভাবে থাকে okay so normally we use this area but in some cases where actually corneal reflex conjunctival reflex এগুলোর জন্য এটা রাখা বুঝতে পারলে this is for smoother touches বুঝতে দেখো এটা খুব স্মুথ but actually এটা তাও হার্ড okay and also in some neurological cases আমরা এটা এফেক্ট করার চেষ্টা করি চোখে লেগে যাবে এটা শক্ত আছে ঠিক আছে কার্টন ইউজ করবে এটা দেবে না and also some neurological cases আমরা যখন আমাদের লাইট টাচ পারসেপশন দরকার হয় ওকে তখন আমরা এটা ইউজ করি তো এই পার্টগুলো তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে ওকে এখানে হচ্ছে রাবার এন্ড এটা হচ্ছে বডি এটা বইতে দেখে নেবে আমি একদম প্রপারলি বলতে পারবো না আমার সেই অনেক দিন আগে পড়েছিলাম যেটুকু মনে আছে সেগুলো আমি বলছি এটা হচ্ছে কি স্টিল এন্ড এন্ড এটাকে অ্যাকচুয়ালি কি একটা বলে ওই দেখে নেবে একবার জাস্ট দেখে নেবে আমি পার্টটা দেখিয়ে দিলাম তুমি জাস্ট পার্টস অফ আ হচ্ছে গিয়ে হিটিং হ্যামার লিখলেই তোমাকে ওখানে দেখিয়ে দেবে ঠিক আছে সো বা হচ্ছে গিয়ে তোমার রিফ্লেক্স হ্যামার এটাকে রিফ্লেক্স হ্যামারও বলে অনেক সময় বিকজ এটাকে আমরা রিফ্লেক্স চেক করার জন্যই মেইনলি ইউজ করি ঠিক আছে সো এনিহাউ সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্সের জন্য আমরা নিচের পার্টটা ইউজ করি মেইনলি নিচের দুটো পার্ট ইউজ করি দ্যাট পার্ট এন্ড অলসো দিস স্টিলি পার্ট এন্ড ডিপ রিফ্লেক্সের জন্য উই ইউজ দিস পার্টস among all these things almost all the things are filled by this হচ্ছে গিয়ে smaller part okay or the sharp part of the not a sharp বলবো না the smaller part of the okay অনেক জায়গায় sharp বলেছে but this is actually not sharp this is blunt so this is sharp part of the or blunt part of the হচ্ছে rubber triangle and the broader area is only used in case of triceps triceps ছাড়া সব জায়গায় এটা ইউজ হয় ঠিক আছে সো if examiner is little bit aged and all ওরা এগুলো খুব ফেভারিট ওরা মানে ফেভার করে এগুলো ওরা জিজ্ঞেস করে কনজারভেটিভ কোশ্চেন দে আস্ক ইউ হ্যাঁ তোমাকে রেডি থাকতে হবে কোশ্চেন আসার জন্য এনিহাউ লেটস মুভ অন টু jaw jerk আমরা তাহলে ওই ছোট এন্ডটা দিয়ে উইল হিট দ্যাট এনিহাউ সেন্টার হচ্ছে নিউক্লিয়াস অফ নাও রিমেম্বার এই যে জার্কস গুলো অল দিস জার্কস এন্ড অল দিস আর অলসো আন্ডার cranial nerve influence ঠিক আছে সো নিউক্লিয়াস অফ 5th cn ওকে ম্যানুভার তোমরা অলরেডি জানো এখানে এন্ড অলসো কিসের উপর হিট করবে ডোন্ট হিট ডাইরেক্টলি okay in deep reflexes you have to always provide your finger okay either your middle finger or your pointing finger or your thumb whatever you feel comfortable অনেকে এরকম ভাবে করে like you have to put your finger অনেকে এরকম ভাবে করে অনেকে এরকম রেখে করে okay but always put your finger on it ডাইরেক্ট করবে না এরকম তাড়াহুড়োতে তুমি ডাইরেক্ট করে দিলে হবে না ওটা কিন্তু প্রসিডিউরই নয়
টেন্ডনটাকে প্রোটেক্ট করতে হবে, বিকজ দিস থিংস আর সেন্সিটিভ। দ্য মেইন রিজন বিটুইন ইজ বাই চান্স যদি ভুলভাল টেন্ডনে লেগে যায়, সেই মাসেল ওভার কন্ট্রাক্টেড হয়ে যাবে অ্যান্ড অনেক সময় ওখানে স্টিফও হয়ে যেতে পারে। ওকে, সো ideally we always put a finger over it, we feel the tendon, we finger over it, then আমরা ওই ফিঙ্গারের উপরে মারি, ঠিক আছে? সো এটা মাথায় রাখবে সব সময়। তুমি ডাইরেক্ট হিট আমরা করি না, রিজন জিজ্ঞেস করতে পারে, অফকোর্স ক্লোনাস হয়ে যেতে পারে। ওকে, ক্লোনাস কি আমি একটু পরেই বলবো। ক্লোনাস ইজ রিপিটেটিভ এক্সাগারেটেড মুভমেন্ট। ওকে, এটা হচ্ছে ক্লোনাস, ঠিক আছে? অপোজিট অফ প্যারালাইসিস। প্যারালাইসিসে মুভই হয় না, ক্লোনাস exaggerated movement. Okay, anyhow, so ম্যানুভার তোমাদের অলরেডি জানো। আর ফাইনাল এফেক্ট এন্ড ইয়ে কি হবে, রেসপন্স কি হবে, এফেক্ট এন্ড রেসপন্স। সো এন্ড রেজাল্ট কি হবে? এন্ড রেজাল্ট ইজ হচ্ছে গিয়ে ক্লোজার অফ জ। দেখবে জটা এরকম ভাবে থাকে, এই অবস্থায় আমরা মারলে জটা ক্লোজ হয়ে যায়, ওটাই তো ছিল। সো ক্লোজার অফ জ, ওখানে অলরেডি তোমরা দেখেছিলে ওই ক্লাসে, অলরেডি একটা কম্পিটেন্সি হয়ে গেছে এটা নিয়ে। সো ক্লোজার অফ জ, অফকোর্স দিস ইজ রেসপন্স। আমি আবার রেসপন্সটা আগে লিখছি। ওকে, আগে বা এভাবেও লিখতে পারো, ক্লোজার অফ জ ডিউ টু। ওকে, সো এভাবেও লেখা যায়, বাট ইয়া আমি যখন এফেক্ট এন্ড রেসপন্স লিখছি আমি একের পর এক লিখছি। সো দা ইফেক্ট ইজ হচ্ছে গিয়ে কোন মাসেলের ওখানে কনস্ট্রাকশন হচ্ছিল, ম্যাসেটার। গুড গুড, কনস্ট্রিকশন of masseter muscle, and then the response is closure of jaw. Okay, হয়ে গেল। নেক্সট জ জার্ক হয়ে গেল। দেন জ জার্কের পর আমার বাইসেপ, উপর থেকে নিচে নামি, বাইসেপে যাই। বাইসেপস জার্ক, বাইসেপস জার্কে ওকে সেন্টার হচ্ছে গিয়ে কি কি 5 আর 6, 5 6 মানে C5 C6। ওকে, এগুলো সব ক্রেনিয়াল। তো যদি আমি কখনো C5 আর C6, তো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে এগুলো। তো নিউক্লিয়ার C5 C6। এনিহাউ ম্যানুভার তোমরা অলরেডি জানো, ম্যানুভারটা আমি একবার বলছি। ওকে, সো এই তুমি আসো, চলে আসো এখানে বসো। ওকে, সো হোয়াট উইল ইউ ডু, আমরা কি করব, তোলো এটাকে। আমরা ওর হাতটাকে এরকম ভাবে ও রাখবে, আমরা ওর হাতটাকে আমার হাতের উপরে এইভাবে। সো ফার্স্ট দ্য হ্যান্ড শুড বি এ লিটল বিট ফ্লেক্সড, ঠিক আছে? এইভাবে থাকবে, অ্যান্ড অলসো এ লিটল বিট নট সেমি প্রোন। ওকে, ভেতরের দিকটা আমি এখানে ইয়ে করে রাখবো। নাও আমি আমার হাতের উপরে ওর বাইসেপটাকে ওখানে রেস্ট করব, দেন আমি এখান দিয়ে এখানে ধরে মারবো। সো দ্য হ্যান্ড শুড বি রেস্টেড, ওটাকে এয়ারে এইভাবে ঝুলিয়ে দেবো না। ঝুলিয়ে আমরা কখন দেবো, ইন কেস অফ প্যাটেলার রিফ্লেক্স, যেটা আমরা পরে বলবো। সো হাতটাকে আমি রেস্ট করব, দেন আমি এখানে রাখবো, দেন আমি এটার উপরে এইভাবে মারলে এলিসিড, ওখানে আমরা ওটা প্রপারলি ওইখানে করবো, ঠিক আছে? সেইভাবে মোটামুটি আমাকে একটা রেস্টিং পজিশনে হাতটাকে রাখতে হবে। অ্যান্ড ট্রাইসেপস এর ক্ষেত্রে আমাকে সেম জিনিসটা করতে হবে, বাট দ্য হ্যান্ড শুড বি ওভার ইয়োর হচ্ছে গিয়ে চেস্ট, যাতে তোমার এই এরিয়াটা বেরিয়ে থাকে, এন্ড দেন তোমাকে এরকম এরিয়াতে ট্রাইসেপস টেন্ডনের উপর মারতে হবে, ঠিক আছে? চলে যাও সিটে চলে যাও, এটা ওখানে আমরা ভালো করে করব। জাস্ট বেসিক একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য এখানে বুকে ডাকলাম। ওকে, ওখানে আমরা এমনি করব। এনিহাউ, সো দ্য এফেক্ট এন্ড রেসপন্স ইজ হচ্ছে কি দ্য বাইসেপস। বাইসেপসের জন্য আমরা তাহলে কোন টেন্ডনের উপরে মারছি, কন্ট্রাকশন অফ বাইসেপস ব্র্যাকাই। Remember, always remember ওখানে the sphincter and all those things constriction, and biceps brachii in tendons there is contraction. Okay, গোলাবে না, constriction of biceps brachii লিখবে না কিন্তু, contraction of biceps। Okay, and also এখানেও constriction, এটা contraction। Anyhow, so contraction of biceps brachii। Okay, technically টেন্ডনটা এর উপরেই আমরা মারি। ওকে, সো ম্যানুভার তোমরা জানো, এন্ড রিজাল্টিং ইন কি রেজাল্ট করবে আলটিমেটলি, বাইসেপস জার্ক। জার্ক, সো লিটল বিট রিপেলিং অফ মাসেলস। এনিহাউ, ট্রাইসেপস।
ট্রাইসেপস জার্ক। ট্রাইসেপস জার্কে আমরা কি করব যে দেখালাম, ওখানে ভালো করে দেখাবো, ঠিক আছে? রেস্টিং পজিশনে বসেও করা যায়, সিটিং পজিশনে করা যায়, শুয়েও করা যায়। আমরা হাতটাকে মেইনলি চেস্টের উপর রাখি, ওখানে আমি দেখিয়ে দেবো ভালো করে, ঠিক আছে? এনিহাউ ট্রাইসেপসের ক্ষেত্রে আমার একটু নিচে 5-6 ছিল, এখানে এখানে C6 C7, ঠিক আছে? আর এখানে সেম কনস্ট্রিকশন, আবার কনস্ট্রিকশন বলছি, কন্ট্রাকশন অফ ট্রাইসেপস, কিছু করার নেই, এন্ড দ্য এফেক্ট ইজ জার্ক, রাইট? এনিহাউ ট্রাইসেপসের পরে একটা এখানে এখনো বাকি আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে মানে তোমার আপার আর্মে হচ্ছে সুপাইনেটর। সুপাইনেটর আমরা কিভাবে করি? হাত সেমি প্রোন থাকে এন্ড অলসো মিডলে এলবোতে ফ্লেক্স থাকে, তো আমরা হাতটা এইভাবে রাখি, ঠিক আছে? এইখানে এই হাতটা এখানে রাখি, হ্যান্ডশেক করার মতো করে তলা দিয়ে কি করতে, এখানটা ধরে রাখতে হবে, ওখানে দেখিয়ে দেবো। এখানে আমার হাতটা থাকবে, তো আমাকে ধরে রাখতে হবে। ধরে এবার আমাকে কোথায় মারতে হবে বলো তো? রেডিয়াসের এখানে, ঠিক আছে? রেডিয়াসের স্টাইলয়েড প্রসেস আছে, ওইখানে আমাকে মারতে হবে। এই যে উঁচু জায়গাটা মারলে হাতটা একটু এরকম হবে, এইখানে একটু এফেক্ট তুমি দেখতে হবে, এরকম ভাবে জার্ক হবে। সো এটাকে আমরা বলছি সুপাইনেটর রিফ্লেক্স, এন্ড এটা রুট ভ্যালু সেম অ্যাজ বাইসেপস, C5 C6, ওকে? সো ম্যানুভার, এইগুলোর ম্যানুভার যেহেতু আমাদের হাতে হাতে করতে হবে, ওখানে আমি ডিটেলে ম্যানুভার বলবো, তখন একের পর এক স্টেপগুলো তখন তোমরা লিখে নেবে, ঠিক আছে? সো এনিহাউ সুপাইনেটর রিফ্লেক্স আমরা বলছি। সো আলটিমেটলি তাহলে এফেক্ট কি হবে হচ্ছে ব্র্যাকিওরেডিয়ালিস টেন্ডন, তো এখানে হচ্ছে কি ইফেক্টর কে? ব্র্যাকিওরেডিয়ালিস টেন্ডন। না তোমরা তো বলতে পারো ব্র্যাকিওরেডিয়ালিস ইজ হিয়ার, এখানে কি করে? অফ কোর্স একটা অরিজিন হয়, একটা ইনসারশন হয়, ইন বোথ এরিয়াস देयर আর টেন্ডনস, ওকে? সো দিস ইজ ফ্রম দ্য রেডিয়াস, রেডিয়াস ইজ স্টাইলয়েড প্রসেস, তো ব্র্যাকিওরেডিয়ালিস টেন্ডন ওভার দা কোথায়? স্টাইলয়েড প্রসেস অফ রেডিয়াস, স্টাইলয়েড প্রসেস অফ radius, okay? So bracket, so this is the same contraction of, and the effect is supination of forearm, okay? Supination of forearm, anyhow supinator reflex হয়ে গেল। সো আপার বডি, আপার আর্ম ইজ কমপ্লিটেড। নাও নিচে আছে আমার একটা, এখানে আছে নি জার্ক, অনেক নাম আছে, নি জার্ক রিফ্লেক্স, প্যাটেলার রিফ্লেক্স, ওকে? এন্ড অলসো কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস জার্ক। ডিসপাইট ইট বিং দ্য প্যাটেলার টেন্ডন, এটাকে আমরা কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিসও বলতে পারি, কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস জার্কও বলতে পারি, বিকজ দ্য কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস অলসো gets contracted, actually that is getting contracted, okay? So despite putting on the patellar tendon is named after the bone, not after the muscle, like biceps tendon, triceps tendon. So patellar tendon mane bhebo na there is a patellar muscle, no, there the muscle there is called actually quadriceps femoris. Quadriceps means like just like biceps, same na, femur er hater ekhane, humerus er ekhane biceps, legs er amader ache quadriceps, same area, same funda, okay? So quadriceps by biceps মানে কি? ও দুখানা হচ্ছে ভাগ আছে, quadriceps মানে it has 4, অ্যানাটমিতে তোমরা পড়েছো কি কি হয়, চারটে নাম, ফাস্টাস মিডলিস, ফাস্টাস ল্যাটিস, আর দুটো, আর সো all the 4 of this totally, ঠিক তেমনি হ্যামস্ট্রিং এর পেছনেও চারটে আছে, তোমরা অলরেডি দুটো হেড অফ গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস, তাই তো? মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল, আর নিচে কি? সো কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস, গুড, অ্যানাটমি ভালোই পড়েছো। এনিহাউ কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস এর ক্ষেত্রে ইন কেস অফ, এখানে কেন লিখছি কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস জার্ক লিখি, একই ব্যাপার, বা প্যাটেলার জার্ক, ওকে, অর প্যাটেলার রিফ্লেক্স বা নি জার্ক, অনেকে নি জার্কও বলে কারণ নিতে করা হয়, অল অফ দিস আর সেম, ডোন্ট প্যানিক, যখন এক্সামিনার এতগুলোর মধ্যে কোনো একটা জিজ্ঞেস করছে মানে এনি অফ দ্য ওয়ান অফ দিস। এনিহাউ এটা একটু নিচের দিকে হবে, বুঝতেই পারছো, কারণ লোয়ার বডিতে চলে এসেছি আমরা, লাম্বারে হবে, লাম্বারে কি 2 3 4, L2 L3 L4, okay? So in this case, okay, what is the effect? Contraction
অফ হচ্ছে গিয়ে কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস, আমি অলরেডি বলেছি কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস, এন্ড দ্য ইফেক্ট ইজ হচ্ছে গিয়ে এক্সটেনশন অফ নি। এই যে অ্যাকচুয়ালি কি হয় দেখবে পাটা এরকম হয়, এরকম হওয়া মানে কিন্তু এক্সটেনশন, এটা ফ্লেক্সন না, নিতে এইটা ফ্লেক্সন, সো এরকম হয় এক্সটেনশন, সো জার্কিং এক্সটেনশন অফ সামনের দিকে এরকম হবে, ওটা ওখানে দেখতে পাবে, সো এক্সটেনশন অফ নি। ওকে, সো এক্সটেনশন অফ নি। লাস্টলি হচ্ছে কি অ্যাঙ্কেল জার্ক। সেম অ্যাঙ্কেল জার্ক, তো আইদার আমাদের জয়েন্ট অনুযায়ী নাম দেওয়া আছে নি জার্ক, so either we are naming it in case of joints like knee jerk, so in this case this is ankle jerk, but if we want to consider on the muscle তাহলে এর একটা আলাদা নাম থাকবে, so what are those that muscle, ওখানে হচ্ছে কি মাসেলের নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস আর সোলিয়াস, so और এখানে আরেকটা বলে গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস and সোলিয়াস জার্ক, গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস সোলিয়াস জার্ক। আরেকটা এখানে এবার now the tendons of these muscles are called as হচ্ছে কি টেন্ডোক্যালকেনিয়াম and টেন্ডোঅ্যাকিলিস, তো এখানে টার্মটা তোমরা লিখে রাখতে পারো। সো এখানে যেমন বাইসেপস টেন্ডনে, এখানে যেমন টেন্ডন অফ কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস বা প্যাটেলার টেন্ডন, ঠিক তেমনি এখানে আমরা কোন টেন্ডনের উপর মারছি, টেন্ডোক্যালকেনিয়াম and টেন্ডোঅ্যাকিলিস, ওই টেন্ডন গুলোর উপরে আমরা হিট করব, ঠিক আছে, পায়ের পেছনে এখানে আমরা হিট করি। অফকোর্স পাটা একটা ধরার প্রসিডিউর আছে, এরকম ভাবে ধরা, সব ওখানে দেখিয়ে দেবো। এনিহাউ টেন্ডোক্যালকেনিয়াম এন্ড টেন্ডোঅ্যাকিলিস হচ্ছে গিয়ে ওখানে আমরা ওটার উপরে হিট করি, এই টেন্ডন গুলো এফেক্টেড হয়, এন্ড ফাইনালি দ্য এফেক্ট ইজ এখানে হচ্ছে নার্ভ ইয়েতে তোমার সেন্ট্রাল হচ্ছে আরো নিচে চলে আসবে, এখানে স্যাক্রামে চলে আসবে S1 S2, ঠিক আছে, ইন কেস অফ দ্যাট, এন্ড অলসো ফাইনালি হচ্ছে গিয়ে কি হবে, কন্ট্রাকশন অফ, এখানে লেখাই আছে গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস এন্ড সোলিয়াস, সো কন্ট্রাকশন অফ ওকে কাফ মাসলস, contraction of calf muscles, okay, and finally what is the end result, what is the effect, plantar flexion, so তুমি যদি এখানে এরকম ভাবে মারো, এখানে এরকম পেছনে মারো, এরকম হবে, ঠিক আছে, এরকম, তো প্ল্যান্টার ফ্লেক্সন হবে, ওখানে আমরা দেখাবো, সো রেজাল্ট লেখো প্ল্যান্টার ফ্লেক্সন, ঠিক আছে, so contraction of calf muscle or gastrocnemius and soleus, final result is plantar flexion, okay, or the response is plantar flexion. Anyhow এই হচ্ছে আমাদের বেসিক লিস্ট, এইগুলো ছাড়াও আমাদের আরো কয়েকটা আছে যেটাকে আমরা বলছি ন্যাচারাল বা অর্গানিক বা sphincteric reflexes. In these cases we don't have to discuss in details about these things, you all know about these things. In case of elderly age, হ্যাঁ ওকে ন্যাচারাল বা অর্গানিক কেন বলছি, বিকজ these are often auto regulated, ওকে, আমরা অনেক সময় we can control it, biceps triceps আমরা অনেক সময় কন্ট্রোল করতে পারি, jerk we cannot control, but we can elicit it by our own, and these are more organic, they are used in organic works, and also okay they are called sphincteric reflexes because they are related to sphincters, so organic or sphincteric reflexes, some example is swallowing, okay, swallowing reflex, micturition reflex, micturition means urination, and also anal sphincter, so এটাকে আমরা বলছি defecation reflex. So in these cases why organic, because যখন we will our bladder is full or whenever we have our pressure or urge to defecate, okay, these sphincters will automatically contract or dilate according to your needs, and also they will also provide you the sensation by contracting, they will also provide you the sensation ke hai ba tomar dorkar, you will need to go and do these things, okay, and also deglutition reflex, whatever we are putting in our mouth যদি একবার ঠোঁটের ওখানে চলে যায় we cannot help but swallow, ওই জন্য দেখবে বাচ্চারা have a higher tendency to swallow all these things, ওরা জাস্ট মুখে নিয়ে নেয়, দিয়ে একটু ভেতরের এখানে চলে গেলে গিলে নেয়, একবার যদি আমাদের এখানে আবার নাসোফ্যারিংস নাসোফ্যারিংস এন্ড ওরোফ্যারিংস ক্রস করে যদি একটু পেছনে চলে যায় we cannot help but swallow, okay, ফ্যারিংস এ পৌঁছানো মানেই we will swallow, automatically swallow. Now we are adults, আমরা জেনে বুঝে দিই না, বাচ্চারা জানে না,
Okay, they put the things in there and then come to ENT. So আমরা এখানে ওই রিফ্লেক্স গুলো তাহলে আমাদের নামগুলো লিখতে হবে। কি কি রিফ্লেক্স? এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল অর অর্গানিক। পয়েন্টস টু রিমেম্বার, আমাদের কিন্তু বাইরের স্টিমুলাস দিয়ে যেটা হয়, হ্যাঁ, লাইক লাইট রিফ্লেক্সেস, অল দোজ রিফ্লেক্সেস কে কিন্তু আমরা এখানে আনিনি। কেন? আলো পড়ছে তারপর হচ্ছে, ওটা কোনো মানে দিস আর নট অর্গানিক থিংস। ওকে, ওটা হচ্ছে কি একটা সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্স। দিস আর অর্গানিক রিফ্লেক্সেস অর ডিসপাইট দ্য স্ফিনক্টার ওয়াজ দেয়ার। ওকে, and also আরো অনেক স্ফিনক্টার আছে, ইসোফেজাস স্ফিনক্টার আছে, স্ফিনক্টারও পড়েই আছে, ওদের কথা বলিনি। Specifically they are telling about these things because they are organic, they are used in organic purposes, natural, organic. So sphincteric, okay, reflexes. So these reflexes are automatic, depends upon sphincter. Okay, so এখানে কি কি? deglutition or swallowing or deglutition reflex. দেন একটা অলরেডি আমরা এখানে বলেছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যানাল স্ফিনক্টার রিফ্লেক্স, এন্ড ওটার আরেকটা নাম কি? ডিফিকেশন। অ্যানাল স্ফিনক্টারের কাজই হচ্ছে ডিফিকেট করা। সো ডিফিকেশন রিফ্লেক্স, এন্ড ফাইনালি ইজ অ্যানাল ডিফিকেশন রিফ্লেক্স, এন্ড ফাইনালি ইজ মিকচুরেশন রিফ্লেক্স। ওকে, পিনাল স্ফিনক্টার ওখানে হয়। এনিহাউ অল দিস থিংস বাই চান্স জিজ্ঞেস করতে পারে, এটা তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে জিজ্ঞেস করে না, আমাদের বইতে আছো কিনা আমিও জানি না, but I didn't want to miss anything. These are present in our body, I have to tell you. Now after all these things আমরা কি করব? আরো কয়েকটা জিনিস আমরা পড়বো, সেটা হচ্ছে কি গ্রেডিং। নাও সেম একটা গ্রেডিং থাকবে, ভেরি ইজি, এগুলোর পেছনে টাইম লাগবে না, বাট তোমাকে জানতে হবে। গ্রেডিং যেমন মাসেলের গ্রেডিং ছিল, এখানেও গ্রেডিং আছে 0, 1, 2, 3, 4, depending upon all those contraction, level of contraction or level of movement of those. Okay, so কি কি দেখতো? present of reflexes, তো reflexes not present, একদমই নেই, so that means grading is 0. Okay, the reflex is present, just you are noticing, very just present, मतलब খুব সামান্য নেকেডিতে ভিজিবল নয়। ওকে, important to remember, in grade 1 you can notice ankle jerk, okay, so even if you are not getting others, try to provide ankle jerk. ধরো অন্যগুলো পাচ্ছ না, ankle jerkটা চেষ্টা করো। ankle jerk যদি তুমি একদম না পাও, then it will go to 0. if you provide, ankle jerk is most possible to elicit if the person has grade 1. even if the person has, okay, grade 1 मतलब খুব খারাপ condition, okay, to manifest the reflexes you can get ankle pretty easily. Then third is brisk. So in this case knee jerk is also okay gettable, আমরা পেতে পারি knee jerk is also gettable in case of, okay, grade 2. in case of grade 3 मतलब good, so very brisk. So remember, in these cases brisk, very brisk, these are actually normal, so very brisk, this is actually perfectly normal. And finally fourth, যেটা আমি বলছিলাম ক্লোনাস, মানে আমি ধরো তোমার বাইসেপস মাসেলস স্টিমুলেট করে রেখে দিলাম, I stimulated your biceps brachii tendon, and then it's twitching, continuous twitch, so exaggerated purposeless twitch or exaggerated purposeless, okay, repetitive muscular contraction. so একবার আমি করে দিয়েছি, রিপিটেটিভ হয়ে যাচ্ছে, so this is called clonus. we can notice ankle clonus in some cases. okay, ankle clonus আমরা খেয়াল করি কখন? অনেক সময় দেখবে যখন আমরা এক পায়ে ভাবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি, দেখো ankle clonus হচ্ছে, এটা তো হয়, দেখবে অনেকেরই হয়। ওকে, অনেক সময় হচ্ছে গিয়ে পায়ে যদি হট করে কোথাও লেগে যায়, দেখবে এরকম হয়। তো ইন দোজ কেসেস ওগুলো রিভার্সিবল, বাট তখন জন্য ক্লোনাস হচ্ছে। তবে অনেক সময় দেখবে এক পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে দেখবে, পায়ের এখানটা কোনো কিছু একটু এ করে দেখবে, এরকম ক্লোনাস হবে। তো ক্লোনাস ইজ হচ্ছে এক্সাগারেটেড মুভমেন্ট, ওকে, मतलब ইনক্রিজ ইন রিফ্লেক্স অ্যাক্টিভিটি, নাথিং বাট ইনক্রিজিং রিফ্লেক্স অ্যাক্টিভিটি। নরমাল যে রিফ্লেক্স আমরা পেতাম সেটা অনেক বেশি পরিমাণে হচ্ছে, ওকে,
by repetitive muscular contraction. By one contraction we are getting one reflex. But repetitive contraction jodi hoy, then we must get repetitive reflexes exaggerated. This is only called clonus. And severe case of clonus is actually ki the severe case of, in case of severe clonus, okay, we should suspect of. And all over body যখন CNS এর জন্য আমাদের all over body তে clonus হচ্ছে, we can call also epilepsy and all these things. Okay, দেখবে epilepsy syndrome এ অনেক সময় হয়. So in these cases আমরা specific system এর specific organ বলবো না, specific areas of the or parts of the body we can get clonus. Okay, so clonus এর একটা proper example, ওটাকে আমরা clonus বলি না, ওটা তখন epilepsy বা হচ্ছে গিয়ে তোমার আরো অনেক খারাপ অবস্থায় চলে আছে। বাট ইন সাম কেসেস ওখানে আমরা যদি এক্সপ্লেন করতে, we need to explain, we will use the word clonus only. Okay, so this is বুঝতেই পারছো the highest level must be. So এখানে হচ্ছে increase in reflexes. Okay, good. Now হয়ে গেল বাস। তো আরেকটা জিনিস বাকি ছিল, ইয়েস, এখন এই যে আমি বলছি ছোট বড়, এই ছোট বড় বলতে কম বেশি পাওয়া যাচ্ছে। ওকে, not present, present, somewhere we are getting little, we are not getting at all, somewhere we are getting more than normal. So in those cases what are the reasons? So কম থেকেই শুরু করি। ওকে, so ধরো not present, so reflex is diminished. reflex diminish এর জন্য কি কি কারণ হতে পারে? নরমালি element lesion হয়। element মানে lower motor neuron lesion, so element lesion, okay, or any kind of, okay, consciousness, matlab subject is watching, মানে তুমি অলরেডি জিনিসটা করছো and subject is noticing, subject is conscious about these things. So subject noticing the maneuver, subject noticing the maneuver. যেমন অনেক সময় মনে করো, রিমেম্বার যখন ওখানে আমরা করছিলাম, আমরা অনেক সময় সাবজেক্টকে কি বলতাম যে ডোন্ট পুট ইউর মাইন্ড টু ইট, রিল্যাক্স করো। ওকে, সো সাবজেক্ট যদি বারবার খেয়াল করতে থাকে যে আমার উপর এটা হচ্ছে, আমার উপর ওটা হচ্ছে, তখন হবেই না, ইম্পসিবল। তুমি ভাবছো আমি কি ভুল করছি, বাট দ্য সাবজেক্ট ইজ ফোকাসড অন দ্যাট থিং। সাবজেক্ট যদি রিল্যাক্স থাকে দেন সাডেনলি হবে না, ইফ সাবজেক্ট ইজ ফোকাস অন দোজ থিং হবে না, দ্যাট ইনহিবিটস দ্য পাথওয়ে। ঠিক আছে, সাবজেক্ট নোটিসিং দ্য ম্যানুভার ইজ এ ভেরি গিভ অ্যাওয়ে, একদমই মানে তখন এলিসিট একদম হতেই চায় না, বিকজ সাবজেক্ট ইজ অলরেডি মেন্টালি রেডি, ও মেন্টালি কনস্ট্রিক্ট করেই রেখেছে, তো ব্রিস্ক ওই মুভমেন্টটা হতে পারবে না। ওকে, অ্যান্ড অলসো ফাইনালি আরেকটা কারণে হতে পারে কি, ডিপ স্লিপ বা স্লিপ। সাবজেক্ট যখন ঘুমাচ্ছে উই মে নট বি এলিসিটেড, ওকে, অর সো দ্য রিফ্লেক্সেস আর গেটিং ডাউন, আমরা কম পাচ্ছি। ওকে, ইন দিস কেস এলিমেন্ট লিসন, লোয়ার মোটর নিউরন লিসন, subject noticing the maneuver, or subject is sleeping. Okay, now এবার আমরা হচ্ছে গিয়ে যখন বেশি আসবে তখন ডিসকাস করব। বেশি কি কি ক্ষেত্রে আসবে? উল্টো হিউম্যান লিসন, আপার মোটর নিউরন লিসন, একটা লেখো আপার মোটর নিউরন লিসন, আপার মোটর নিউরন লিসন। সেকেন্ড আর কি কারণ থাকতে পারে? অফ কোর্স পেশেন্ট ইজ অ্যাংজিয়াস, নার্ভাস, অ্যাংজিয়াস। So remember the difference, in that cases patient was actually over conscious, subject noticing the maneuver, and in this case the person is anxious or nervous. Okay, and also আরেকটা কাজে কোন ক্ষেত্রে হতে পারে? of course হচ্ছে গিয়ে তোমার টিটেনাস। Okay, so yeah, so in case of tetanus already the muscle is already tetanized, so yeah, definitely clonus to hobby, exaggerated movement hobby, because muscle already tetanus হয়ে গেছে। So in case of tetanus muscle is already overactivated, so এটা হবেই। So all of these things, and another thing, there may be pendular movement, like এই যে knee jerk টা আমি পেয়েছি। Okay, so in some patients knee jerk will happen once, but in some cases the knee jerk can happen like this, motion টা pendular হয়েই যাচ্ছে। ঠিক আছে, you are doing biceps jerk, it's not exaggerated, clonus হচ্ছে না, but it's happening continuously. Okay, so in that cases pendular movement, or pendular motion, okay, can be noticed in case of cerebral lesion. So where there were reflexes had to be done, or the reflexes had to be elicited, sometimes we can notice pendular motions in case of cerebral lesion. নিউরোমেডিসিন ওয়ার্ডে এগুলো অনেক আমি দেখেছি। সো ইয়া, তোমরাও দেখবে যখন বড় হবে।
cerebral lesion can be pendular, can provide pendular reflexes. So reflexes may be having pendular movement. Okay. So in this case, cerebral lesion, of course lesion. Finally, ebar dhoro in case of a normal person, okay, you are thinking I am doing everything right, but the person among these reasons, subject noticing, okay, or subject is conscious, this is a very common phenomena. সেই জন্য, okay, they actually discovered or they thought of a procedure in which we will be already activating their alpha motor neurons more than necessary. Now these alpha motor neurons are actually the receptor neurons. Okay, এটা আমি কালকেই পড়াবো theory class. So these are the receptor neurons. So the reception is greater, and ultimately after that the effect is also greater. So to stimulate the alpha motor neuron, okay, we do a maneuver, Jendrassik maneuvers. Spelling টা আমার ভুল হয়, আমি দেখে লিখছি, Jendrassik maneuver, Jendrassik. Okay, so Jendrassik maneuver কি করতে বলছে? So alpha motor neuron already, okay, we are trying to already overactivate his alpha motor neuron so that those maneuvers will be received well in his body, ultimately effect ও বেশি হবে. কি বলছে? আমরা বলছি পেশেন্ট কে এরকম, ওকে, সো ক্লেঞ্চিং বলবো না, হুকিং অফ হিজ ফিঙ্গার্স এইভাবে, ঠিক আছে, এদের এইভাবে নয়তো এইভাবে হুক করে আমরা এইভাবে ধরে রাখছি, ঠিক আছে, এইভাবে। আরেকটা আমরা করতে বলছি ক্লেঞ্চ টিপ তার সাথে। তো আমরা যদি অলরেডি এইভাবে থাকি, আবার আলফা মোটর নিউরন ইজ অলরেডি ওভার অ্যাক্টিভেটেড। নাও এই অবস্থাতে, ওকে, সামটাইমস কি হয়, ধরো আমরা some cases we are not getting proper responses in case of this reflex examination. So if we tell the patient to do this maneuver, কেউ যদি এরকম করে থাকে, and then I will definitely get a better response, okay, because patient is already busy concentrating on these things. পেশেন্ট এইগুলোতে বিজি, পেশেন্ট তখন আর কিন্তু ডাক্তারবাবু বলেছে আমি এইগুলো করব, পেশেন্ট অলরেডি ইউ আর টেকিং হিজ মাইন্ড অফ হিম, and also by doing this, okay, you are also activating his alpha motor neuron, over activating his alpha motor neuron. So already you are taking his mind off and you are also over activating. So these two things ultimately leads to, so Jendrassik maneuver কি তোমরা লিখে দিতে পারবে, hooking up fingers against each other and pulling against one another. First step, okay, fingers hooking, and second step is your clenching of teeth. দুটো টুগেদার করতে হবে, clenching of teeth, আমি লিখছি না, clenching of teeth, ঠিক আছে, তো দাঁত এরকম করবে। সো আলটিমেটলি এটার এন্ড রেজাল্ট কি, কেন আমরা করছি, টু ওভার স্টিমুলেট দ্য আলফা মোটর নিউরনস, আলফা মোটর অলরেডি লিখেছি, হ্যাঁ, আলফা মোটর নিউরনস এর জন্য, ওকে, অর ওভার স্টিমুলেট না বলে কথাটা এইভাবে ইউজ করব, ইনক্রিজ দ্য এক্সাইটেবিলিটি of alpha motor. Stimulate কথাটা বাদ দাও, because already stimulation তো বাইরে থেকে আসছে, okay, so excitement আমরা বাড়াবো, increasing the excitability of alpha motor neurons, resulting in proper response or more response, okay. ওই ঘরে চলো কয়েকটা জিনিস আমরা জাস্ট একটু দেখিয়ে দেবো, ওকে, কারণ ওখানে বিছানা আছে, ওখানে শোয়া যাবে।